जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग गौरा 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 हरि सच्चिदानंद गौरा हरि गौरा हरि गौरा 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 हरि सच्ची मायर प्राण धन गौरा हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधा माधव जय राधा माधव जय राधा जय गौर निताय जय गौर निताय पंच
जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय बलदेव माता सुभद्रा जय सुदर्शन जगन्नाथ जय नृसिंह देव जय नरहरि नृसिंह देव जय नरहरि जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद महाराज जय 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 गुरुदेव 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 नित्य गुरु हरि 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 ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिते नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामोदाय नगर ग्रामोतारिणे नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्तदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो उदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। श्रीचैतन्यमन अभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते दुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय चैतन्य प्रभुपाद की जय श्रील वृंदावन दास ठाकुर की श्रील प्रभुपाद की उदित पावन गुरु महाराज की निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। सकल के अंतर्जातीय कृष्ण भवनामृत संघ तथा नामकटार पक्ष থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আপনারা সকলেই জানেন জন্মাষ্টমী অতিবাহিত হয়েছে, এবারে শ্রীমতী রাধারানীর আবির্ভাব তিথির সময় এসেছে। তো যাই হোক, আমরা নিত্যম ভাগবত সেবার মধ্যে দিয়ে মহাপ্রভুর বা তার পারিষদ বর্গের বিভিন্ন লীলা আলোচনা করছি। গতদিন আমাদের এই সইগুলো আগে সারতে হয়, ক্লাসের সময় সই করার দরকার নেই, রেখে দিন। আসতে হয়, যারা সম্মেলনে গেছিলেন তারা শুনেছে নামট্টে আসতে একটা নিয়মে।
বলে জীবন সফল কখন হবে, যখন আমরা নিয়মানুবর্তিতা হব, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে পাংচুয়াল। জীবনে যদি পাংচুয়াল হন তাহলে প্রত্যেকটা জিনিসে সাফল্য পাওয়া যাবে। ছেলে মেয়েরা লেখাপড়াতে যদি পাংচুয়াল হয়, লেখাপড়ায় সাফল্য পাবে। একটা দোকানদার যদি ব্যবসায় পাংচুয়াল হয়, ব্যবসা সাফল্য হবে। সেরকম ভক্তিতে যদি আপনি পাংচুয়াল হন, তবে আপনার ভক্তি সাফল্য হবে। প্রভু আসবে 7টায়, তো আমি 5:30 থেকে যেয়ে কি করবো? আমি সেই 6:45 ঠিক যাবো, যেন প্রভু গিয়ে আমাকে দেখতে পাবে। এরকম চিন্তা ভাবনা আমাদের দূর করতে হবে। নামট্য ছোট ছোট করে যে সাপ্তাহিক নামট্য হয়, এই সিস্টেমগুলো বুঝতে হবে। তা নাহলে কিন্তু কি হবে, সাধুগুরু বৈষ্ণবের কথাকে অমান্য করা হবে। 3 নম্বর নাম অপরাধ কি? গুরুদেবকে অবজ্ঞা করা। সাধুগুরু বৈষ্ণব তাদের পারিষদ বর্গের মধ্যে দিয়ে বা তাদের ভক্তদের মধ্যে দিয়ে এই কথাগুলো আমাদের কাছে বলেছে। তাহলে গুরুদেবের প্রতিনিধি তারা, গুরুদেব এবং তার প্রতিনিধি অভিন্ন। গুরুদেবের বার্তা যেহেতু তিনি বহন করে আনছেন, তাহলে আমরা তাকে মানছি না বা তার কথাগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছি না। সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আমাদের নাম প্রভুর চরণে অপরাধ হচ্ছে, যার ফলে যে জন্য আমাদের এত কিছু লড়াই যুদ্ধ। বলেন, কেউ শান্তিতে ভক্তি জীবন করতে পারছে কি? কার শাশুড়ি ঝামেলা করছে, কার শ্বশুর ঝামেলা করছে, কার বর ঝামেলা করছে, কে নিজে ঝামেলা করছে, আবার পাড়া প্রতিবেশী বাগান চুয়াড়ি ইত্যাদি কত কি লেগে রয়েছে। তাহলে এত যে যুদ্ধ করছি আমরা কিসের জন্য? কেবলমাত্র নামকে, সেই শুদ্ধ নামকে গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু আমরা নাম প্রভুর চরণে অপরাধ করে বারবার বসছি, তাই না? এরকম যদি নাম অপরাধ আমাদের বারবার হতে থাকে, তাহলে নামের চরণে আমরা কি করে প্রেম ভক্তি লাভ করবো বলুন? তো যাই হোক, এই অপরাধ সম্পর্কে আর কি আলোচনা রয়েছে। যেহেতু কালকে আমরা শুনেছি যে জগাই আর মাধাইকে ওই পাখাটা একটু দিকে ঘুরিয়ে দেন, ক্যামেরাটা কাঁপছে, বা কমিয়ে দিতে পারেন। না, বন্ধ করতে দরকার নেই, বাকিদের গরম করতে পারে, অন্যদিকে একটু ঘুরিয়ে দেন বা ওই খাটের দিকে ঘুরিয়ে দেন। হ্যাঁ, দেখ। তো বিষয়টা হচ্ছে কি, যে আমরা গতদিন শ্রবণ করেছিলাম যে আমরা জগাই মাধাইকে কিভাবে মহাপ্রভু কি করেছিলেন, নিজেদের ভক্ত রূপে, দাস রূপে স্বীকার করেছিলেন। এখন জগাই মাধাই তো ভুল করেই ছিল, আপনারা সকলেই জানেন। এখন কেউ যদি বুঝতে পারে যে আমার বৈষ্ণব অপরাধ হয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে করা উচিত, সেটা মাধাই নিজে আচরণ করে শিক্ষা দিচ্ছেন। কি আচরণ করছেন, তো আমরা সেটা আজকে আলোচনা করব। তো এখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রথমে মহাপ্রভুর একটি গুণগান সূচক কীর্তন দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেখো গোরা চাঁদের কত ভাতি, শিবসুখ নারদ ধোয়ানে না পাওয়াত, সে পুহু অকিঞ্চন সঙ্গে দিন রাতি। অর্থাৎ এর মানে হচ্ছে কি, শিব, সুখদেব গোস্বামী, নারদ মুনি যেই চরণ ধোয়ানোর সুযোগ পায় না, সেই চরণ আমাদের এই গৌরীয় বৈষ্ণবরা মহাপ্রভুর কৃপায় ধোয়ানোর সুযোগ পায়, দিন রাত্রি সেই চরণের দর্শন পায়। হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়, অনন্ত অচিন্ত লীলা কর এ সদায়। এত সব প্রকাশেও কেহ নাহি চিনে, সিন্ধু মাঝে চন্দ্র যেন জানিল মিনে। জগাই মাধাই দুই চৈতন্য কৃপায়, পরম ধার্মিক রূপে বসে নদিয়ায়। মহাপ্রভুর কৃপায় এখন জগাই মাধাই হয়ে গেছে বড় একজন ধার্মিক। কালকে মহাপ্রভু ঘোষণা করেছিল যে এরা বড় বৈষ্ণব, এদের সম্পর্কে কোনো খারাপ কথা কারোর বলা উচিত নয়। তাই মাধাই আর জগাই কিভাবে সারা জীবন অতিবাহিত করে, সারা জীবন অনেক পাপ করেছে। আমরা বোধহয় সারা জীবন পাপ টাপ তেমন একটা বেশি করিনি, হ্যাঁ করছি। তাহলে দেখুন, মাধাইয়ের মতো করছি না বেশি করছি না কম করছি? অনেক বেশি করছি। তো মাধাই যদি আমাদের থেকে কম পাপ করে থাকে, মাধাইয়ের প্রায়শ্চিত্ত শুনুন, শুনে আগামী সময় থেকে, আগামী কাল নয়, আগামী মুহূর্ত থেকেই আমাদের এই বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। কিরকম? বলে, উষাকালে গঙ্গা স্নান করিয়া নির্জনে, 2 লক্ষ কৃষ্ণ নাম লয় প্রতিদিনে। বুঝা গেল কি বললাম বলেন তো? 1 লক্ষ মানে প্রায় 64 মালা, 2 লক্ষ মানে 100। বুঝা গেল? আমরা কতজন ষোলমালা করি এখানে? একটু হাত তুলেন। ওই মুষ্টিময় যেগুলো যা দীক্ষা ভিক্ষা হবে বলছে, তাই না? যেগুলো যে দীক্ষা ভিক্ষা হবে বলছে, বা যেগুলো দীক্ষা হয়েছে, নতুন তেমন ষোলমালা করার লোক নাই, তাই না? এখানে তিনি অপরাধ করে বুঝেছেন বলে প্রতিদিন 2 লক্ষ নাম জপ করেন, ভগবানের নাম। কারণ মহাপ্রভু বলেছেন, ইয়া হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার,
সর্বক্ষণ বলইতে বিধি নাই আর। এই যে নাম, এই নাম গ্রহণ করার মাধ্যমেই আমাদের সমস্ত সিদ্ধি লাভ হবে। আপনারে ধিৎকার করায় অনুক্ষণ, যে করে খুললো এটা মঙ্গলের জন্যই হয়েছে, চুপ করে বসে। হ্যাঁ, ভগবানও শুনতে অসুবিধা হচ্ছে, তাই ভগবান খুলে দিয়েছে, আমি শুনি, আমার গুণমহিমা কীর্তন হচ্ছে। মুখগুলো বন্ধ রাখেন, কিচ্ছু ছড়াতে হবে না, কেউ মরে যাবে না, ছেড়ে দেন, এদিকে চলে দেন। আপনারে ধিৎকার করায় অনুক্ষণ, নিরবধি কৃষ্ণ বলি করায় ক্রন্দন। প্রায়শ্চিত্তের এর এক বড় সিস্টেম। যদি মনে হয় আমি কারোর চরণে ভুল করেছি, তাহলে সবসময় নিজেকে ধিৎকার দিতে হবে। তো লজ্জা করে না নিজেকে নিজেকে বলতে হবে, তুই নাকি ভক্ত, হ্যাঁ যা টিকিটে কেটে ফেলকে যা, যা গোলা মাটা খুলে ফেল। লজ্জা করে না, মাতালদের মতো আচরণ করিস। নিজেকে নিজেকে ধিৎকার দিতে হবে। মাথায় কি করেছে? নিজেকে ধিৎকার দিচ্ছে। আর নিরবধি কৃষ্ণ বলি করে ক্রন্দন, সবসময় কৃষ্ণ নাম করে কান্না করছে। পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার, কৃষ্ণের দ্বৈত দেখে সকল সংসার। পূর্বে যে করিল হিংসা তার সহ সংহরিয়া, কান্দিয়া ভূমিতে পরে মূর্ছিত হইয়া। গৌরচন্দ্র আরে বাপ পতিত পাবন, সংহরিয়া পুনঃ পুনঃ করয়ে ক্রন্দন। আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে, সংহরি চৈতন্য কৃপা দুইজনে কান্দে। এইদিকে কি হচ্ছে? দুজন মিলে কান্নাকাটি করছে। কে কে দুজন? জগাই আর মাধাই। মহাপ্রভুকে বলছেন আমাদের সংহার করো, আমরা সারা জীবনে এত পাপ করেছি, আমাদের বাঁচা উচিত নয়, আমাদের সংহার করো। সর্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর, অনুগ্রহ আশ্বাস করায় নিরন্তর। আপনে আসিয়া প্রভু ভোজন করায়, তথাপিও দোহে চিত্তে শান্তি না পায়। মহাপ্রভু নিজে আসছেন, এসে বলছেন আরে তোমাদের কোনো পাপ নেই, অপরাধ নেই, সব চলে গেছে, একবার মাত্র আমার চরণে সমর্পণ করেছো নিজেদের, আমাদের আর কোনো পাপ নেই। কিন্তু যিনি সত্যি প্রায়শ্চিত্ত করতে চান, তিনি বারবার নিজেকে বলে না আমার ঠিক হচ্ছে না। একটা উদাহরণ জানতে এমন কে করেছিল? ক্ষমা পাওয়ার পরও না আমার ঠিক ক্ষমা হয়নি, এরম কে করেছিল? একটা উদাহরণ বলেন, বলো। যুধিষ্ঠির মহারাজ কিরকম উদাহরণ? যখন বিশ্বদেবের কাছে করছে যে আমি সব এই যুদ্ধের আমি এত মেরেছি, আমি এত প্রধান ছিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতের তাকে বলছি যে তুমি কারণ নয়, সর্বকারণের কারণ কৃষ্ণ। তাতেও সে বলছে যে আমি এত পাপ করেছি, আমি পাপ করেছি। খুব ভালো। আর একটা উদাহরণ কেউ বলো, গিন্নি বলা একবার। কত সুন্দর উদাহরণ আছে, এটা তো অবশ্যই হয়েছে, আরো কত ভালো উদাহরণ। হরিদাস ঠাকুর, ব্রহ্মা যখন অপরাধ হয়েছিল, ব্রহ্মা দশম স্কন্ধে তিনি প্রার্থনা চাইছেন, ক্ষমা স্বীকার করছেন। ব্রহ্মার প্রার্থনা বলে একটা অধ্যায় আছে 14, প্রার্থনা চাইছেন। কৃষ্ণ তার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছে, তবু ব্রহ্মা বলছেন না, আমার যা পাপ আমাকে তুমি ক্ষমা করলে হবে না, আমাকে এমন জায়গায় জন্ম দাও যাতে আমাকে সারা জীবন লোকে পণ্ডিতকারী মারে। মুসলিমের ছেলে হিন্দুদের কাছে এসেছে, সারা জীবন পণ্ডিতকারী খেতে হবে। এমন আমাকে শাস্তি যাও যাতে লোকে মেরে আমার চামড়া গুটিয়ে দেয়। দেখেন হলো কিনা? চেয়েছেন তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেছেন, যাতে দ্বিতীয়বার আমার এই ভুল আর না হয়। কারণ ভক্তদের চরণে অপরাধ এ মহা ভয়ঙ্কর। কি হলো? বিড়বিড় করছে কেন? খিদে পেয়েছে? তাহলে তো বক বক করার কি আছে? কারণ ভক্তদের চরণে অপরাধ এ মহা ভয়ঙ্কর, মহা ভয়ঙ্কর, এর থেকে ভয়ঙ্কর কিছু নেই। শাস্ত্রে বলছে যে কৃষ্ণের চরণে অপরাধ করলে তার ক্ষমা আছে, কৃষ্ণ কিছু মনে করে না। এখানে বলবে, নিত্যানন্দ প্রভু শেষে বলবে, আজকে সময় পেলে নিশ্চয়ই শুনতে পাবেন। তো ভক্তের চরণে যদি অপরাধ হয়, কখনোই সেই অপরাধকে ক্ষমা করানো যায় না। তাই সেই পরিস্থিতির জন্য তিনি এই কথা বলছেন। নিজে এসে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন, নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তবু তার মন ভরছে না। নিত্যানন্দ তিনি বলছেন, নিত্যানন্দ অঙ্গে মুই কইনু রক্তপাত, ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মঘাত। নিজের কপাল নিজে চাবড়াচ্ছে, আর বলছে ছি ছি, আমি নিতায়ের শরীর দিয়ে রক্ত বার করেছি মেরে। মাথায় মেরেছিল তো,
মারার হচ্ছে ম, আর মাধাইয়ের হচ্ছে ম। এই দুটো মনে রাখতে হবে, নাহলে গুলিয়ে ফেলে লোকে। জগাই মাধাই কে মেরেছে রে ভাই, কে মেরেছে রে ভাই। মার ম আর মাধায়ের ম, মানে মেরেছে মাধাই। বুঝা গেল? তাই সেই জন্য তিনি বলছেন কি, আর যে অঙ্গে শ্রী চৈতন্য করয়ে বিহার, হেন অঙ্গে মুই পাপী করিনু প্রহার। মহাপ্রভু বলতেন যে নিতাই আর আমি অভিন্ন, নিতাইয়ের শরীর আমার শরীর এক, কেউ ভিন্ন বলে ভেবো না। তাই বলছেন যে শরীরে চৈতন্য মহাপ্রভু বিহার করেন, সেই অঙ্গে আমি ঘা দিলাম, মারলাম। মূর্ছাগত হয় ইহা সংহরি মাধাই, অহরনিশ কান্দে আর কিছু চিন্তা নাই। এই বলতে বলতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যায় আর শুধু কাঁদে। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বালক আবেশে, অহর্নিশ নদী আয় বলেন হরিষে। আর বলে কি, নিতাই আমার বড় পাগল। ছোট ছেলের মতো ভাব নিয়ে গোটা নবদ্বীপে নিতাই ঘুরে বেড়াতো। ছোট ছেলেরা বদমাইশি করবে, এই যে দুটো বসে আছে সামনে, এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন কত ভক্তি করছে, তা তো নয়। উঁচে আছে সৌরভের মায়ের দিকে, সেন শুভ দৃষ্টি হচ্ছে, আর এই দাঁতে করে নখ খাচ্ছে। কলা ভক্তি কিছু করে না। ছোট ছেলে ঠাস করে চড়িয়ে দিলে কিছু করেন, এরা শিখবে না। সেরকম নিতাই ছোট ছেলের মধ্যে মাথা মাথা ঘুরছে, কিছু করার নেই। ওই যে নিতাই তো ছোট ছেলের মতো ঘুরে বেড়ায়, ও হয়তো একটু আমার কাছে এসে বলেছে, আর আমি কি করলাম, নিতাইকে মারলাম তার জন্য। এই যে নিজেদের মনের মধ্যে একটা মানে ঘেন্না ভাব, নিজেকে বারবার ছোট করার মানসিকতা, এরা ক্ষমা পায়, এদের ক্ষমা হয়। কিন্তু ঠাস করে চড়িয়ে দিলুম গালে, ও বৈষ্ণব সরি ক্ষমা করে দাও, পৌ ভুলে গেছে, মনে মনে আবার রাগ আছে, আবার ফাঁক পেলে আবার চড়িয়ে দেবো কান মধ্যে। এর অপরাধ ক্ষমা নেই, বুঝলেন? এখানে সেই জন্য বলছেন, সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অভিমান নাহি সর্ব নগরে বেড়ায়। একদিন নিত্যানন্দে নিভৃতে পাইয়া, করিলা মাধাই দুই চরণে পড়িয়া। একদিন নিতাইকে ফাঁকা পেয়েছে একলা, আর মাধাই গিয়ে তার পা দুটো ধরে শুয়ে পড়েছে। নিতাইকে বলছে কি, প্রেম জলে ধোয়াইলো প্রভুর চরণ, দন্তে তৃণ করি করে প্রভুর স্তবন। বৈষ্ণব বন্ধন একটা আছে দেখবেন, দন্তে তৃণ করি কীর্তন আছে, তাই না? নিতাইয়ের পা ধরেছে, পা ধরে খুব কান্না করছে, আর চোখের জলে নিতাইয়ের চরণ ভাসিয়ে দিয়েছে মাধাই। ভাসিয়ে দিয়ে মুখে দন্তে তৃণ, মানে কারুর গুণগান করতে গেলে দাঁতে তৃণ নিয়ে একদম মানে কি ঘাসের থেকে নিচ হয়ে আচরণ করা উচিত। কতটা পোলাইট হতে হয়, বুঝতে পেরেছেন? তিনি কি বলছেন, বিষ্ণু রূপে তুমি প্রভু করহ পালন, তুমি সে ফনায় ধরো অনন্ত ভুবন। ভক্তির স্বরূপ প্রভু তোমার কলেবর, তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্বতী শঙ্কর। তোমার সে ভক্তি যোগ তুমি করো দান, তোমা বই চৈতন্যের প্রিয় নাহিয়ান। তুমি হচ্ছ সেই ব্যক্তি, বিষ্ণুর সেই অংশ, যার মাথায় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড থাকে। এই যে আমরা এত কেরামতি মারছি, সবাই কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছি কোথায় বলেন তো? অনন্তনাগের ফোনার ডগায়। শুধু গোটা আরামবাগ শহর নয়, শুধু ভারতবর্ষ নয়, শুধু পৃথিবী নয়, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড। কতগুলো ব্রহ্মাণ্ড? মোটামুটি একটা হিসেব বলে, ভগবানের গায়ের যতগুলো লোম, ভগবান বাদ দেন, আমাদের নিজের মুখে আঙুল দিয়ে পুড়িয়ে গেলে আমার আঙুলগুলো বলিস গুঁজে দেবো। নিজেদের গায়ের কত লোম হতে পারে চিন্তা করেন, গুণে শেষ করা যাবে? তাই চিন্তা করেন, ভগবানের শরীরে যতগুলো লোম, তাহলে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড। সেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তিল মাত্র কি করছে, অনন্ত দেবের মাথার উপরে, ফোনার মাথার উপরে চুপচাপ বসে রয়েছে। এই যে আমরা এত কিছু করছি, তো মাধাই সেই হিসেবে বলছে, কেবলমাত্র তোমাকে খুশি করলেই মানুষ ভক্তিযোগ লাভ করতে পারে। নিতাইকে কিভাবে দেবে? নিতাইয়ের কৃপা বিনা এই জগতে কিছু করার নেই। মহাপ্রভু দিতে পারবে না প্রেম, কৃষ্ণকে দিতে পারবে না নিতাই ছাড়া। সেই জন্য তিনি বলছেন, তোমার সে ভক্তি যোগ তুমি করো দান, তোমা বই চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন। তোমার সে প্রসাদে গরুর মহাবলি, লীলায় বহে কৃষ্ণ হৈকুত হলি। তুমি সে অনন্ত মুখে কৃষ্ণ গুণ গাও, সর্বধর্ম শ্রেষ্ঠ ভক্তি তুমি সে বুঝাও। অনন্ত দেবের ফোনা হচ্ছে অনন্ত কোটি ফোনা, একটা আধটা ফোনা না। আমরা এই জগতে সাপের ফোনা একটা দেখেছি কি দু চারটে দেখেছি আমি জানি না, আমি তো একটাই দেখেছি।
তো যদিও 2-5টা কেউ দেখে থাকে, তার বেশি নিশ্চয়ই দেখেন। কিন্তু অনন্তনাগের ফোনা হচ্ছে অনন্ত কোটি ফোনা, কয়েক কোটি ফোনা। তাহলে তুমি কয়েক কোটি মুখ নিয়ে কৃষ্ণের গুণগান করো, যে গুণগান কেউ শেষ করতে পারে না। তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর ও নারদ, তোমার সে যত কিছু চৈতন্য সম্পদ, তোমার সে কালিন্দী ভেদনকারী নাম, তোমার সেবী জনক পাইল দিব্যগান। তোমার নাম হচ্ছে কালিন্দী ভেদী, কালিন্দী মানে হচ্ছে যমুনা। এক সময় কি হয়েছিল, যখন নিত্যানন্দ তো বলরাম আপনারা জানেন, তো কৃষ্ণলীলায় বলরাম একবার বারুণী পান করেছে, মানে মদ্য কথায় বলে এবার মদ খেয়েছে। তারা তো মদ্যপান করেন না, তারা বারুণী পান করেন। বারুণী পান করেছে, এবার মদ খেলে আমি রাজা সবাই আমার প্রজা হয়ে গেছে, বুঝেছেন? খেয়ে নেশা হয়ে গেছে, যমুনার প্রতি একটা লোভ এসেছে। আর যমুনা হচ্ছে ভাদর বউ রে বাবু, এমন করলে হয়? সে তো লজ্জা পাচ্ছে, বারবার ডেকেছে আসেনি, তুমি আসবে না। এই লাঙ্গল বার করেছে, ট্রেনে যমুনাকে বৃন্দাবনের কাছে এনেছে। তাই যারা বৃন্দাবন গেছেন দেখবেন, যমুনা বৃন্দাবনের কাছে একটু ঢুকে তারপরে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে তার কারণ, বলরাম লাঙ্গলে করে টেনেছিল। তাই এখানে বলছে, যদিও লীলাটা অনেক বড়, আরো ভেতরে অনেক অন্তর্নিহিত কারণ আছে, সবটা বলতে গেলে আজকে এটা বলা যাবে না। তো সেই জন্য বলছে, তোমার সে কালিন্দী ভেদনকারী নাম, তোমার সেবী জনক পাইল দিব্য জ্ঞান। তোমাকে সেবা করে জনক রাজা দিব্য জ্ঞান লাভ করলেন। সর্বধর্মময় তুমি পুরুষ পুরাণ, তোমার সে বেদে বলে আদি দেব নাম। তুমি সে জগৎ পিতা মহাজগেশ্বর, তুমি সে লক্ষণ চন্দ্র মহাধনুর্ধর, তুমি সে পাষণ্ড ক্ষয় রসিক আচার্য, তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্বকার্য। এটা মাধাই কি করছে? মাধাই কি করছে? এটা কে কি করছে? মাথা খারাপ আছে। গুণগান করছে কেন? তার চরণ অপরাধ করেছিল। তাহলে যদি আমাদের কারোর চরণ অপরাধ হয়, আমরা কি করি? তার গুণগান গাই? তার পেছনে আরো কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। বেটা খুব বদমাস, তুই জানিস আমাকে কত চোখ রাঙাতো, তুই জানিস আমাকে কত মারতো, তুই জানিস আমাকে কত কি করতো। আমরা কি করি? ঠিক তার উল্টো কাজ করি, যার ফলে আমাদের কি অধঃপতন হয়, যার ফলে আমাদের অধঃপতন হয়। এখানে নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে তিনি অপরাধ করেছেন, ক্ষমা করে দিয়েছে, নিতাই ক্ষমা করে দিয়েছে। মহাপ্রভু তাদের বৈষ্ণব রূপে পারিষদ বর্গ রূপে স্বীকার করে নিয়েছে, তবু এর মনের শান্তি নেই, বারবার গুণগান করছে। মানে সে যেন সারা জীবন খুশি থাকে আমার উপর। কারণ মাথায় খুব ভালো করে জানে, যদি আমরা জীবনে একজন বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবীকে অসন্তুষ্ট রেখে যাই, আমরা গোলক বৃন্দাবন যেতে পারবো না, কিছু করার নেই। গোলক বৃন্দাবনের চাবিটি হারিয়ে যাবে। করো কত ঝগড়া করো, করো কত অশান্তি করবে, নো প্রবলেম, চালিয়ে যাবে। বুঝা গেল? প্রভুপাদ বলছেন, শুধু এই নয়, যদি সামান্যটুকু আসক্তিও থাকে, তাহলে দ্বিতীয়বার তাকে আবার এই জগতে আসতে হবে। এখন সেটা মানুষ রূপে নাও হতে পারে। দেখা গেল আমার টাকার প্রতি খুব আসক্তি, টাকা 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 টাকা, পরবর্তী জীবন আবার পেলাম বাধ্য হয়ে, রুলস ফলো করতেই হবে। তো ট্যাক্স সালে ওই কি পোকা বলে, ছাড় পোকা। এক সালে চেয়ারের ওপর ছাড় পোকা হয়ে গদিতে বসে গেছে, গদিরও ছাড়তে ইচ্ছা নাই। 35 বছর 40 বছর ধরে আমরা রাজ্য চালিয়েছি, গদি ছাড়বো না, গদিতেই জন্ম হবে। কি হবে? ছাড় পোকা হবে। কি হবে? লাভটা কি হবে? টাকা দেখবে চোখে, আহা 2000 টাকার বন্ডিল, 10,000 টাকার বন্ডিল, 1 লাখ টাকার বন্ডিল, 1 কোটি টাকার বন্ডিল, হাঁ করে বেলবেল করে দেখবে আর গুনবে, কিছু কাজ হবে না, তাই না? ওই জন্যই খুব সুন্দর করে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, যে ধনে হইয়া ধনী মনিরে না মানে মনি। এমন ধনে ধনবান হন, এমন ধনে ধনবতী হন, এমন টাকা ইনকাম করুন, যেই টাকার ক্ষয় এই জগতে কোনোদিন হবে না। আর সেইটাই 10 টাকা 20 টাকা 50 টাকা রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নয়, এটা কৃষ্ণ ব্যাংক অফ গোলক বৃন্দাবন। ইন্ডিয়া কোথা পেলে? গোলক বৃন্দাবন, তাই না? সেখানকার টাকা কিভাবে ইনকাম করা যায়? এই যে আপনারা আজকে বসেছেন, এটা টাকা ইনকাম হচ্ছে। হ্যাঁ, এই টাকাটা অবশ্য আপনাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে না, যে লক্ষ্মী ভান্ডারের মতো ঢুকবে, মেসেজ আসবে না, আসবে না। এটা জমা হবে জীবনের অন্তিমে। তখন ভাগ বুঝতে পারবেন যে আপনি সারা জীবন ভগবানের জন্য কত টাকা, এই টাকার নাম হচ্ছে স্বীকৃতি।
এই জগতে 100 টাকা 500 টাকা নোটকে যেমন আমরা বলি টাকা বা রুপি, আমাদের ইন্ডিয়ান ভাষা হচ্ছে রুপি, তো ভগবানের এই টাকার নাম হচ্ছে কি? সুকৃতি। এটা অর্জন করা যায় ভগবানের কথা প্রচার করার মাধ্যমে, বোঝা গেল? ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে, ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে, ভগবানের প্রসাদ পাওয়ার মাধ্যমে, ভগবানের ভক্তদের সেবা করার মাধ্যমে। কত সুযোগ ভগবান দিয়েছে, আপনি যে কোনো ভাবে করেন, ব্যাস টাকা ইনকাম হবে, কিন্তু পদ্ধতিটা জানতে হবে। খাইয়া মাগুর মাছের ঝোল, শুইয়া সুন্দরীর কোল, মুখে হরি হরি বল, এতে কিন্তু টাকা ইনকাম হবে না। বাঁহাতে বিড়ি ধরিয়ে রেখেছি আর ডানাতে তুলসীতে জল দিচ্ছি, ওম গোবিন্দ বল্লভম, ও মোর বাঁহাতে বিড়িটা নিবে গেল টান, এইভাবে কিন্তু স্বীকৃতি লাভ হয় না। তাই জন্য বারবার বলছে কি, সমস্ত অপরাধ শূন্য হয়ে কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করতে হবে, তবে আমরা এর প্রকৃত ফল লাভ করতে পারবো, নাহলে কিছু করার নাই। ওই হাঁ করে শুধু দেখা হবে, বাজারে কত পালং শাক এলো আর গেল, আমার পেটে একটু ঢুকলো। চিন্তা করেন। এই জন্য বারবার তিনি বলছেন, তুমি শয্যা, তুমি খট্টা, তুমি সে শয়ন, তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণধন। তুমি হচ্ছে শয্যা, মানে তুমি হচ্ছে বিছানা। কি করে নিত্যানন্দ বিছানা কি করে? অনন্ত নাগ ভগবান যখন গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু হয়েছেন, তখন ভগবান যে স্টাইলটা নিয়ে শুয়েছেন গাড়ি হাত দিয়ে, কার উপর শুয়েছেন? ডানলপের গদি। অনন্তনাগ নরম বিছানা হয়েছে। অনন্তনাগ মনে মনে ভাবছে ভগবানের কত সেবা, চিন্তা করুন, ভাবছে আহা ভগবান কত কাজ করে এসেছে, কাজ করে আসলে কি হয়, গা গোতরে একটু ব্যথা হয়ে যায় না সারাদিন প্রচুর খাটলে? আর একটু এসি ঘর যদি হয়, এই যে এই ঘরটায় বসে আছেন, দুপুর বেলা হলে হবে না? কেস হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবেন, কিরে দুপুরে কেমন লাগে? একদম ভাজা ভাজা কেস। বহু দুপুরে শোয়া যায় না, রাত্রেবেলা ঝাল করে শুই একটু, তাও যদি আবার চড়াং করে মেঘটাকে নিচে নেমে পড়তে হয়, শব্দ টিন। যদি এখন আমার মাথাতেই পড়ে তাহলে শেষ। তাই না? চিন্তা করেন। ঠিক সেরকম এই প্রসঙ্গটা হচ্ছে কি, যে তিনি চিন্তা করছেন যে কৃষ্ণের এসি দিতে হবে, কিন্তু অত বড় জায়গায় এসি কোথায় দেবে? আপনারা জানেন সাপের গা খুব ঠান্ডা, আর সাপের গা খুব নরম। অনন্তনাগ শুয়ে গেল, কৃষ্ণ গদির মতো একদম তাতে ছিল, ঠান্ডায় ঠেকলো। দেখবেন কুকুরগুলো ঠান্ডা দিতে ভালি পেলে এদিক ওদিক ঘুরে ঘাড়ে শোয়, যত গায়ে থেকে তত ঠান্ডা লাগে। কৃষ্ণ তেমন এদিক ওদিক, ওই যে পার্শ্ব একাদশী মানে পাশ ঘিরছে, উত্থান একাদশী তো চোখ ঘষছে, কিছুদিন বাদ কয়েক মাস বাদ উঠবে চোখ ঘষবে। পার্শ্ব একাদশী বোধ এখন আসেনি, এরপরটা। যাই হোক, এবারে পাশ ঘুরবে, একদিন শুয়েছিল, এবার পাশ ঘুরবে, আরাম ইচ্ছা। এখন এই 4 মাস একদম ফুল কমপ্লিট রেস্ট, কোনো চাপ নাই, বুঝা গেল? ওই শুয়ে রয়েছে, আরাম করছে। তাই বলছে তুমি খট্টা, মানে তুমি হচ্ছে সিংহাসন, তুমি হচ্ছে বিছানা, তুমি হচ্ছে ছাতা, মাথার উপরে ফোনার মতো ধরে, তুমি তার প্রাণধন, তোমা বহি কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর, তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার, তুমি সে করহ প্রভু পতিতের ত্রাণ, তুমি সে সংহার সর্ব পাষণ্ডীর প্রাণ। সমস্ত পাষণ্ডীদের তুমি কৃপা কর, যাকে ভগবান কৃপা না করে তুমি তাকেও কৃপা করো। করলো তো? মাধাইকে মহাপ্রভু কৃপা করতে চাইলো না, ও মেরেছে তোমাকে। সুদর্শনকে ডাকছি, ওর গলাটা উড়িয়ে দিকে। নিতাই কি বললো, তুমি কি করতে এসেছো? তুমি কেন এসেছো জগতে? তোমার নাম প্রচার করতে এসেছো, ভক্তদের শেখাতে এসেছো। ওরা তো ভুল করবে, তুমি শেখাবে না? ছেলেরা অ ক খ লিখতে ভুল করবে, অঙ্ক বারবার ভুল করবে, তুমি মাস্টার, তোমার দায়িত্ব শেখানো, শাসন করা, মারধর করা শেখানো। ছেলে পারছে না বলে তাকে ছেড়ে দেবে, যা ঘর চলে, তোর দ্বারা হবে না, তুমি কেমন মাস্টার? আমরা বলবো না? ঠিক সেরকম নিত্যানন্দ প্রভুর হচ্ছে এরাম কৃপা। তুমি সে করহ সর্ব বৈষ্ণবের রক্ষা, তুমি সে বৈষ্ণব ধর্ম করাও যে শিক্ষা, তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে অজ দেবে, তোমারে সে দেবতী বারুণী কান্তি হয়ে সেবে। বলরামের 2 স্ত্রী, রেবতী আর হচ্ছে বারুণী, 2 স্ত্রী। যারা বৃন্দাবন গেছেন, বৃন্দাবনে দাউজি মন্দির রয়েছে, সেখানে দেখবেন 2 স্ত্রী সহ বলরাম কিন্তু বিরাজমান, মাঝে বলরাম দাঁড়িয়ে আছে, একদিকে রেবতী একদিকে বরুণী, বুঝা গেল? তো সেই জন্য তিনি বললেন তোমাকে তারা সেবা করে। তোমার সে ক্রোধে মহা রুদ্র অবতার, সেই দ্বারে কর সর্ব সৃষ্টির সংহার। শ্রীবিষ্ণু পুরাণে 2:5-19 বলা হয়েছে, শঙ্কর সাত্তান রুদ্র নেত্রমত্তি জগত্রকম, অর্থাৎ
শঙ্কর সনাত্মক রুদ্র শঙ্কর্ষণের বদন হইতে নির্গত হয়ে কালরূপ অগ্নি ত্রিলোককে গ্রাস করেন। তিনি কি করেন? এই ত্রিলোককে যখন ধ্বংস করার দরকার পড়ে তখন তুমি ভগবান শিবের উপরে ভর করো, হয়ে কি করো? শিবের জায়গায় বসে নিজের মুখ দিয়ে গোটা জগৎকে গ্রাস করে নাও, যা চলে যায়। সাপ বড় মুখ, আগুন বেরোয়, সব জ্বালিয়ে গ্রাস করে নেয়। সকল করিয়া তুমি কিছু কিছু নাহি করো, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড না তুমি বক্ষে ধরো। পরম কোমল সুখ বিগ্রহ তোমার, যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ শয়ন বিহার। তোমার সেই বিগ্রহ এত সুন্দর যেখানে কৃষ্ণ নিজে শোয়। তাহলে তোমার খাট কত পবিত্র, কত ভালো, বারবার শোয়। সেহান শ্রীঅঙ্গে মই করিনু প্রহার, মো অধিক দারুণ পাত কি নাহিয়ার। আর আমি কি করলাম? সেই অঙ্গে আঘাত করলাম। তাহলে আমি কি মানুষ? কত ধিৎকার দিচ্ছে নিজেকে। পার্বতী প্রভৃতি নরবাবুদ নারী লইয়া, যে অঙ্গ পূজয় শিব জীবন ভরিয়া। ভাগবতমে রয়েছে, বলরামের পূজা করার জন্য শিবজি পার্বতীকে নিয়ে গেছেন, বলরামকে দান করিয়ে ভগবানের থেকে বেশি আড়ম্বরে পূজা করেছেন। তাই এখানে বলছে পার্বতী প্রভৃতি নরবাদুদ লানি রইয়া, স্বর্গের দেবীরা পর্যন্ত কি করেন? শিব নিজে তাদের নিয়ে যায়, নিয়ে গিয়ে ভগবান তোমার পূজা করায়। যে অঙ্গ স্মরণে সর্ববদ্ধ বিমোচন, হেন অঙ্গে রক্ত পরে আমারও কারণ। যে শরীরের ভজনা করার জন্য গোটা জগতের মানুষ কত চেষ্টা করে, আর সেই অঙ্গ থেকে রক্তপাত হয় আমার কারণে। তাহলে আমি কিরকম মানুষ? চিত্রকেতু মহারাজ যে অঙ্গ সেবিয়া, সুখে বিহারয়ে বৈষ্ণব অগ্রগণ্য হইয়া। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ, হেন অঙ্গে মুই পাপী করিনু লঙ্ঘন। যে অঙ্গ সেবিয়া সৌনকাদি ঋষিগণ, পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ বিমোচন। যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিৎ গেল ক্ষয়, যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দিদীপের নাশ হয়। দিদীপ মানে এক বানর, বলরামের দিদীপও বানর। দেখে কৃষ্ণ এক চড়ে মেরে দিয়েছিল, চর নয় মুষ্টিক আঘাতে, 3টে ঘুষিতে বানর শেষ। কৃষ্ণ এক ঘুষি মেরেছিল, বানর সারা। দিদীপ বানর বধ রয়েছে আমাদের ভাগবতমে, লীলা রয়েছে, ছোট ছোট লীলা অনেক রয়েছে। যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল, আর মোর কুশল নাহি সে অঙ্গ লঙ্ঘিল। জরাসন্ধ কি করেছিল? কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল, বলরামের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। কৃষ্ণ বলরামের প্রতি জরাসন্ধ কি করেছিল? পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। ভাগবতমে দেখবেন একটা জায়গা আছে, কৃষ্ণ আর বলরাম যুদ্ধ করছেন জরাসন্ধর সঙ্গে। একটা জায়গা থেকে হঠাৎ কৃষ্ণ বলরাম ছুটে 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 গিয়ে একটা পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। জরাসন্ধ কি করেছে? চতুর্দিকে লোক নিয়ে গিয়ে গোটা পাহাড়টাকে ঘিরে দিয়েছে, দিয়ে পাহাড়ের চতুর্দিকে ওই তেল ফেল ছিটিয়ে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। গোটা পাহাড়টা দাউ দাউ করে জ্বলে গেছে, একদম সব পুড়ে গেছে। আর এরা মহানন্দে নাচছে, কৃষ্ণ বলরামকে পুড়িয়ে মেরে দিয়েছে। কৃষ্ণ বলরাম কি পোড়ার জিনিস? আগুন লাগিয়েছে, ওর অন্য দিক দিয়ে নেমে চলে গেছে। তাই বলছে যে জরাসন্ধ যেই শরীরে এইরকম ভাবে নষ্ট করার চেষ্টা করলো, তার ফলে জরাসন্ধ কি হলো? বধ হলো, জরাসন্ধ নাশ হলো। আর আমি কেমন পাপী, আমি সেই শরীরকে আঘাত করে রক্ত বার করেছি। বারবার নিজেকে নাম বলছেন। লঙ্ঘনের কিদায় যাহার অপমানে, কৃষ্ণের শালক রুক্মিণী ত্যাজিল জীবনে। দীর্ঘায়ু ব্রহ্ম সম পাইয়াও সুত, তোমা দেখি না হইল হইল বস্মীভূত। যার অপমান করি রাজা দুর্যোধন, সবংশতে প্রাণ গেল নাহিল রক্ষণ। দৈব যোগে ছিল তথা মহাভক্তগণ, তাহা সব জানিলেন তোমারও কারণ। কুন্তি ভীষ্ম যুধিষ্ঠির বিদুর অর্জুন, তা সবার বাক্য পুরো পাইলেন পুন। যার অপমান মাত্র জীবনের নাশ, মুই দারুণের কোন লোকে হবে বাস। বলে যার একবার অপমান করলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আমি এরম আচরণ করার ফলেও কি হচ্ছে না, আমি এখনো বেঁচে আছি, ভালোভাবে বেঁচে আছি আপনার সামনে। বলিতে বলিতে প্রেমে ভাষয়ে মাধাই, বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িল তথাই। বলতে বলতে মাধাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। নিতাই কি করলো? তার বুকে নিজের চরণ রাখলো। কত ভাগ্য চিন্তা করেন, নিতাই তার বুকে চরণ রাখলো। যে চরণ ধরিলে না যায় কভু নাশ,
পতিতের ত্রাণ লাগি যাহার প্রকাশ। কত সুন্দর কথা। যে চরণ ধরলে আর কোনোদিন কারো ধ্বংস হয় না, সেই চরণ আজকে তাকে রক্ষা করার জন্য উঠেছে। শরণাগতের বাপ কর পরিত্রাণ, মাধাইয়ের তুমি সে জীবন ধনপ্রাণ। জয় জয় পদ্মাবতী নন্দন, জয় নিত্যানন্দ সর্ব বৈষ্ণবের ধন। জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়, শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে জুড়ায়। দারুণ চণ্ডাল মুই কৃতজ্ঞ গোখর, সব অপরাধ প্রভু তুমি ক্ষমা করো। মাধাই বারবার বলছে আমি হচ্ছি সেই গোগ্র সাপ। আমরা কি করি? দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষি, বলে না? তাই আমি হচ্ছি সেই গোগ্র সাপ যে সবাইকে নষ্ট করে দেবো, তুমি কৃপা করে আমাকে রক্ষা করো। এত কিছু শোনার পর নিত্যানন্দ এবার কিছু বলবেন মাধাইকে। কি বলছেন? মাধাইয়ের কাকু প্রেম শুনিয়া স্তবন, হাসি নিত্যানন্দ রায় বলিলা বচন। মাধাইয়ের এই কাকুতি মিনতি শুনে নিত্যানন্দ এখন হাসছে। হাসতে হাসতে কি বলছে? উঠো উঠো মাধাই, তুমি মোর দাস, তোমার শরীরে হইল আমার প্রকাশ। মহাপ্রভু প্রকাশ করেছিলেন জগায়ের শরীরে নিজেকে, মাধাইয়ের শরীরে কি করলেন? নিত্যানন্দ প্রভু নিজেকে প্রকাশিত করলেন। শিশুপুত্র মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়, এই মতো তোমার প্রহার মোর গায়ে লায়। অর্থাৎ বাচ্চা ছেলে, ছোট ছেলে মায়ের কোলে শুয়ে, বাবার কোলে শুয়ে যদি গায়ে একটু পা লেগে যায়, তাতে কি মা বা বাবা কিছু মনে করে? কিছু মনে করে না। ছোট ছেলে মনে করে ছেড়ে দেয়। সেরকম তুমি আমার কাছে ঠিক সেরকম, তোমার এই আচরণে আমি কোনো কষ্ট পাইনি। তুমি যে করিলা স্তুতি, ইহা যে শুনে, নিত্যানন্দ প্রভু বলছেন যারা ঘুমালেন আমার কোনো দোষ নাই, তাদের প্রেম ভক্তি বাদ। লক্ষণ বহু স্ত্রী ঘুমিয়েছে অনেকক্ষণ, তো আমার কোনো দোষ নেই। নিতাইয়ের প্রেম ভক্তি থেকে উনি কিছুটা হলেও বাদ পড়েছেন। যারা যে মনে শুনেছে সে মনে লাভ পাবে। কি লাভ? যারা এই মাধায়ের স্তুতি শুনলেন, নিতাই নিজে বলছেন কি, তুমি যে করিলা স্তুতি ইহা যেই শুনে, সেও ভক্ত হইবে আমার চরণে। কেউ যদি তোমার এই ভক্তি প্রেম কথা শ্রবণ করে, সে আমার চরণে ভক্ত হবেই হবে, নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে ভক্ত হবেই হবে। নিতাই বলছে আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ পাত্র, আমাতে তোমার দোষ নাহি ছিল মাত্র। যেজন চৈতন্য ভজে সে আমার প্রাণ, যুগে যুগে তার আমি করি পরিত্রাণ। নিতাই বলছে আবার যেজন চৈতন্যের ভজনা করে, আমি কি করি? প্রত্যেক যুগে আমি তাকে পরিত্রাণ করি, উদ্ধার করি। বুঝা গেল? না ভজে চৈতন্য যবে মোরে ভজে গায়, মোর দুঃখ সোহা জন্ম জন্ম দুঃখ পায়। চৈতন্যের ভজনা করে না, আবার আমার একার ভজনা করে, তাহলে কি হবে? সে আমি দুঃখ পাই, আর আমি দুঃখ পেলে সেও সারা জীবন দুঃখ পেয়ে যায়। ওই জন্যই গৌর আর নিতাই একসঙ্গে ভজনা করা হয়। বুঝা গেল? অভিষেক হলো দেখবে গৌর আর নিতাই, নিত্যানন্দ ত্রয়োদশীতে অভিষেক হয় গৌর আর নিতাই। আবার মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি গৌর পূর্ণিমাতেও অভিষেক হয় গৌর আর নিতাই। অভিষেক অধিবাস যা হয় সব গৌর নিতাই। কেন না? দুজনেরই করতে হবে সেবা, না হলে কিন্তু একে অপরের উপর এমন ভাবে এরা ডিপেন্ডেবল। গৌর বলে নিতাইকে যে নিতাইয়ের চরণে অপরাধ, আমার দোষ নেই, প্রেম ভক্তিবান। আবার এ বলছে গৌরকে না ভজনা করে আমাকে দুঃখ দেয়, সেও সারা জীবন দুঃখই পায়। তার মানে কি? দুজনকে ভজনা করতে হবে, গৌর আর নিতাই। বুঝা গেল? এত বলি তুষ্ট হইয়া কইল আলিঙ্গন, সর্ব দুঃখ মাধাইয়ের হলো বিমোচন। পুনঃ বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ, আর এক প্রভু মোর আছে নিবেদন। মাধাই আবার চরণ ধরে বলে প্রভু আমার আর একটা নিবেদন তোমার চরণে আছে। সর্বজীব হৃদয়ে বসহ প্রভু তুমি, হেন বহু জীব হিংসা করিয়াছি আমি। হে প্রভু, তুমি তো সবার হৃদয়ে রয়েছ, আর আমি এমন কেউ নাই যে তার প্রতি হিংসা করিনি। অনেকের প্রতি আমি হিংসা করেছি। কার বা করিনু হিংসা তাহা নাহি চিনি, চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়া আপনি। আমি জানি না আমি কার কার চরণে অপরাধ করেছি, কার প্রতি হিংসা করেছি। তো যদি আমার মনে পড়ে যে আমি এনার প্রতি হিংসা করেছি, আমি তো তখন সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই, অপরাধ চাই। কিন্তু এমন অনেক লোক আছে যাদের চরণে আমি হিংসা করেছি, তাদের চিনি না, তার কি উপায়? যা সবার স্থানে করিলাম অপরাধ, কোন রূপে তারা মোরে করিবে প্রসাদ।
যাদের চরণে আমি অপরাধ করলাম তারা কিভাবে আমাকে প্রসাদ মানে কৃপা করবে? যদি মোর প্রভু তুমি হইলা সদায় ইথে উপদেশ মোরে কর মহাশয়। হে প্রভু, তুমি যদি প্রকৃতই আমাকে কৃপা করো তাহলে তুমি আমাকে উপদেশ করো, এর কি সলিউশন? প্রভু বলে, শুনো কহি তোমার উপায়, গঙ্গা ঘাট তুমি সহ্য করো সদায়। তুমি আজ থেকে প্রতিদিন গঙ্গা ঘাট ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করো। বুঝা গেল? আর কি করবে? সুখে লোক যখন করিবে গঙ্গা স্নান, তখন তোমারে করিবে কল্যাণ। অপরাধ ভঞ্জনী গঙ্গার সেবা কার্য, ইহাতে অধিক বা তোমার কোন ভাগ্য? গঙ্গার সেবা আর বৈষ্ণবেদের একটু মানে সুযোগ সুবিধা ভালো করে দেয়া, এতে তারা খুশি হবে। এদিকে গঙ্গা কৃপা পাবে, বৈষ্ণবের কৃপা পাবে। কাকু করি সবারে করিহ নমস্কার, তবে সব অপরাধ কমিবে তোমার। যেই গঙ্গা চান করতে আসুক, তোমরা তো ঝামেলা করতে গঙ্গার ঘাটে, তাই যেই চান করতে আসুক সবাইকে কি করবে? কাকুতি মিনতি ভরে প্রণাম। ঠকাস করে ঢুকে দিয়ে চলে এলো, খাবি খা নালে ঘর চলে যা, এই ধরনের নয় কিন্তু। বুঝা গেল? কাকুতি মিনতি ভরে প্রণাম। উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে নয়নে বরে জল, গঙ্গা ঘাট সহ্য করে দেখো এ সকল। লোক দেখি করে বড় অপূর্বের গোয়ান, সবারে মাধাই করে দণ্ড প্রণাম। জানে না জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কইনু অপরাধ, সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ। সবাইকে প্রণাম করতেন আর বলতেন কি, জ্ঞানে অজ্ঞানে যদি কোনো অপরাধ করে থাকি কারুর চরণে, কৃপা করে তোমরা আমায় ক্ষমা করো। এই দেখে চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে কৃপা করলেন। এখন নিত্যানন্দ গৌর কৃপা করলেন, মহাপ্রভু কৃপা করলেন। মাধাইয়ের ক্রন্দনে কাঁদয়ে সর্বজন, আনন্দে গোবিন্দ সবে করয়ে শরণ। শুনিলে সকল লোক নিমাই পণ্ডিত, জগাই মাধায়ের কইল উত্তম চরিত। সবাই এখন মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে বলছে, আরে তুমি যে কৃপা করেছো এই দুটো মাতালকে, এখন দুজনে বড় মহাবৈষ্ণব হয়েছে, তারা গঙ্গার ঘাটে সবাইকে প্রণাম করছে, গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার রাখছে, আর যাকে দেখছে ছোট বড় বুড়ো হাবড়া বুড়ি শত্রু মিত্র সবার চরণে প্রণাম নিবেদন করছে, সবার কাছে বিনতি করছে, ও আমার যদি কোনো ভুল থাকে কোনো অপরাধ থাকে তোমার চরণে আমাকে ক্ষমা করো। কারণ তারা জানে বারবার এইবার লহরীজ সাত। আমি যদি বেশ্যা হতে না চাই, আমি যদি 1000টা পুরুষ বা 1000টা মহিলার সঙ্গে সঙ্গ করতে না চাই, তাহলে কি করব? সাধ্বী স্ত্রী হিসাবে কি করব? সাধ্বী প্রকৃত পুরুষ হিসেবে কি করব? এই জীবনটাই শেষ জীবন করব। তাহলে কি হবে? পরের জীবন আবার একটা পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হবে, তারপরে জীবন আবার একটা পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হবে, তাহলে তো আমি বেশ্যা হব। যদি বেশ্যা হতে না চাই তাহলে কি করতে হবে? এই জীবনেই ভগবানের ভজনা করে সঠিক সিদ্ধান্তের উপরে ভিত্তি করে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে হবে। চিন্তা রাখতে হবে যে আমি আবার 10টা স্বামী সংসার করব না, এটাই শেষ, আর দরকার নাই। এবার আসামিগুলোকে ছেড়ে প্রকৃত স্বামীর কাছে ফিরে যাই, যার কাছে গেলে আমাদের আর কোনো রকম কষ্ট হয় না, কোনো দুঃখ হবে না, যার কাছে গেলে আমাদের কেউ চরিত্রহীন বলবে না, যার কাছে ছুটে গেলে আমাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আর যদি বাধা দেয়, এই দেহত্যাগ করে ব্রাহ্মণ পত্নীদের মতো সূক্ষ্ম দেহে পৌঁছে যাবে। মহাপ্রভু অবাক শুনিয়া সকল লোক হইয়া বিস্মিত, সবে বলে নর নহে নিমাই পণ্ডিত। এসে বলে, নিমাই তুমি মানুষ নয়, তুমি স্বয়ং ভগবান। পাড়ার লোক বলছে, তাহলে এমন দুটো লোককে তুমি পাল্টে দাও। না বুঝি নিন্দয়ে যত সকল দুর্জন, নিমাই পণ্ডিত সত্য করেন কীর্তন। নিমাই পণ্ডিত সত্য শ্রীকৃষ্ণের দাস, নষ্ট হইবে যে তারে করিবে পরিহাস। নিমাই যাকে কৃপা করে এই সিদ্ধান্তে রেখেছে, কেউ যদি তার প্রতি পরিহাস করে তার সর্বনাশ হবে। বুঝা গেল? এই দুষ্টের বুদ্ধি ভালো যে করিতে পারে, সেই বা ঈশ্বর কি ঈশ্বর শক্তি ধরে। প্রকৃত মানুষ নহে নিমাই পণ্ডিত, এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত। এই মত নদীয়ার লোকে কহে কথা, আরে লোক নামিসায় নিন্দা হয় যথা। পরম কঠোর তপ করয় মাধাই, ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল তথায়। এত পরিশ্রম করছে, এত সেবা করছে, লোকে তাকে নৈষ্ঠিকী ব্রহ্মচারী বললেন, একদম কঠিন ব্রহ্মচারী। যে আগে মেয়েদের দেখতে পেলে হাত ধরে টানাটানি করতো,
সে এখন ব্রহ্মচারী জীবন যাপন করছে। আর এখন কলিযুগে ঠিক হচ্ছে তার উল্টোটা, ব্রহ্মচারী হয়ে আছে, কিছুদিন পর চলে আসছে বাড়িতে। বেশি না বলা ভালো। তো সেই জন্য এই কথা বললেন, এই মতো নদী আর লোকে লোকে কহে কথা, আর লোক না মিশায় নিন্দা হয় যথা। নিরবধি গঙ্গা দেখি থাকে গঙ্গা ঘাটে, সহস্তে কোদালি লইয়া আপনাই খাটে। নিজের হাতে একটা কোদাল নিয়ে বসে থাকে, কারুর গঙ্গা ঘাটে নামতে অসুবিধা হচ্ছে, দাঁড়া 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 আমি ঘাট পরিষ্কার করে দিচ্ছি, তুই নামো। এরকম সেবা করছে। কেউ হয়তো সাইডে বাহ্য ক্রিয়া করেছে, পেচ্ছাপ পায়খানা, সে কোদাল করে চাপা দিচ্ছে বা সরিয়ে ফেলে দিয়ে আসছে। হ্যাঁ, চিন্তা করছে এরকম। অদ্যপিও চিহ্ন আছে চৈতন্য কৃপায়, মাদাইয়ের ঘাট বলি সর্বলোকে ঘাট। এখনো সেই জায়গা আছে, মাদাইয়ের ঘাট, বুঝেছেন? এত মতো কত কীর্তি হইল দোহার, চৈতন্য প্রসাদে দুই দস্যুর উদ্ধার। মধ্যখণ্ড কথা জানো অমৃতের খণ্ড, যাহাতে উদ্ধার দুই পরম পাষণ্ড। বলে চৈতন্য ভাগবতের এই মধ্যখণ্ড, এটা হচ্ছে অমৃতের ভাণ্ড, যেখানে আমরা খুব মিষ্টি মিষ্টি লীলা কথা শুনবো। পরপর 3 দিন হচ্ছে, ভালো লাগছে না কষ্ট হচ্ছে? যাই হোক, ভালো না লাগলো লাগাতে হবে, নাহলে আবার ঝাড় আছে। মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সবারও কারণ, ইহা শুনি যার দুঃখ খল সেই জন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর এই লীলা কথা শ্রবণ করে যদি কারুর মনে আনন্দ না আসে, জানতে হবে আমার মনের মধ্যে খলপনা আছে, হিংসা আছে। শাস্ত্র বলছে। চারি বেদে গুপ্তধন চৈতন্যের কথা, মন দিয়া শুনো যে করিল যথা যথা। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ জন, বৃন্দাবন দাস তচু পদযুগ গান। ইতি চৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ডের মাধবের উপলব্ধি, মাধাইয়ের উপলব্ধি, মাধাইয়ের অভিযোগ অনুরাগ বর্ণিত সমাপ্ত হলো। জয় চৈতন্য ভাগবত কি, শিল প্রভুপাদ কি, অদিত পাবন গুরু মহারাজ।